Hello everyone, welcome to this video made by Flora English tutorial. This is a session of English grammar based on WS question episode number 3. Learning outcomes, I mean what are we going to learn now? এখন আমরা কি শিখতে যাইতেছি? Number 1, where as an adverb, adverb হিসেবে where এর ব্যবহার. Number 2, how to frame WS question by where with many examples. অনেক উদাহরণ সহ where দ্বারা কিভাবে WS question গঠন করতে হয়. Number 3, where as conjunction and pronoun. Conjunction or connector এবং pronoun হিসাবে where এর ব্যবহার. Dear viewers, this is an outstanding class for learning English. So keep watching until the end of the class and subscribe the channel please. WS question is target point of learning now. In this presentation, some statements are to be given to frame WS question. এই ক্লাসটাতে কিছু স্টেটমেন্ট উপস্থাপন করা হবে WS question গঠনের জন্য. Here we will form WS question by using the WS word where. এখানে আমরা where WS wordটি দ্বারা WS question গঠন করব. Dear viewers, let's analyze more about framing WS question by using where. WS word where. Where refers to place, to, at, in, what place, situation and position. Where নির্দেশ করে জায়গাকে, to what place, at what place or in what place or situation or position. In বাংলা where অর্থ কোথায়, যা জায়গা নির্দেশ করে. Where can be used as adverb, pronoun and conjunction or connectors. Whereটাকে ব্যবহার করা যাবে adverb হিসাবে, pronoun হিসাবে, conjunction অথবা connector হিসাবে. In this class we will learn the different uses of where. এই ক্লাসে আমরা where এর বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার শিখব. Where as adverb. এখন আমরা adverb হিসাবে where এর ব্যবহার শিখব. A WS word where is used to ask question about place. WS word whereটি ব্যবহৃত হয় জায়গা সম্পর্কিত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে. বেঙ্গলি ভার্সন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে where প্রয়োগ করা হয়. Now the first example, where will you go tomorrow? আগামীকাল তুমি কোথায় যাইবে? এখানে WS word where plus auxiliary verb plus subject verb extension note of interrogation sign. Now rule. This is the structural pattern, basic structural pattern of WS question. WS word plus auxiliary verb plus subject plus verb plus extension note of interrogation sign. Now another example, where does Laura live? Laura কোথায় বাস করে? WS word where plus auxiliary verb plus subject Laura plus verb. এই সেন্টেন্সটাতে কোনো এক্সটেনশন নেই, note of interrogation sign. Dear friends, based on this structural pattern, we frame two questions. And outside this structural pattern, there are several other structural patterns for framing WS question. But here, we will apply this basic structural pattern for framing WS question using where. Now here is a picture of where. Another example, I don't know where Lopa is going. Indirect question. আমি জানি না কোথায় লোপা যাইতেছে. Dear viewers, I don't know এটি principal clause. Where Lopa is going এটি এখানে subordinate noun clause. এই ক্লজটি এই প্রিন্সিপাল ক্লজের উপর নির্ভরশীল, তাই এক্ষেত্রে where এর পরে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট নিয়েছি, তারপরে অক্সিলারি ভার্ব, তারপরে ভার্ব. অর্থাৎ এখানে এই অক্সিলারি ভার্বকে ইজটি কিন্তু লোপার আগে মানে সাবজেক্টের আগে বসতে পারবে না, কারণ এটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ. আর এক্ষেত্রে সাবঅর্ডিনেট ক্লজের ভিতর যে কোশ্চেনটি থাকবে সেই কোশ্চেনের ভিতরে অক্সিলারি ভার্বটা সাবজেক্টের পরে চলে যায়. কিন্তু এটি যখন প্রিন্সিপাল ক্লজ হয়ে যায় তখন কিন্তু এই অক্সিলারি ভার্বটা সাবজেক্টের আগে চলে আসে. ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমরা এইখানে দেখছি where does Laura live. লরা কোথায় বাস করে, এখানে অক্সিলারি ভার্বটা সাবজেক্টের আগে ছিল. কিন্তু এইখানে আমরা এটাকে বলছি ইনডিরেক্ট কোশ্চেন, কারণ এখানে মূল সেন্টেন্সটি আই ডোন্ট নো এর ভেতরে একটা কোশ্চেন রয়েছে হোয়ার লোপা ইজ গোয়িং. এই হোয়ার লোপা ইজ গোয়িং এটি একটা কোশ্চেন, কিন্তু এটি ইনডিরেক্ট কোশ্চেন আমরা বলছি, এবং এখানে এটা সাবঅর্ডিনেট নাউন ক্লজ যা ওই প্রিন্সিপাল ক্লজ আই ডোন্ট নো এর উপর নির্ভরশীল. হাউ টু ফ্রেম WS কোশ্চেন. কিভাবে WS কোশ্চেন গঠন করতে হয়. স্টেটমেন্ট. From this statement, we will frame a WS question. Linda lives in London. Linda লন্ডনে বসবাস করে. Now WS question. Where does Linda live? Linda কোথায় বসবাস করে? Dear viewers, এটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আর এই লন্ডন একটা জায়গা
তাই এই লন্ডনকে টার্গেট করে আমরা কোশ্চেন করছি হোয়ার দ্বারা। তাহলে হোয়ার নিয়েছি স্ট্রাকচারালি, অক্সিলারি ভার্ব নিয়েছি আমরা, যেহেতু এটা প্রেজেন্ট টেন্স, অক্সিলারি ভার্ব ডাজ, কারণ সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, লিন্ডা সাবজেক্ট, ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম, যেটি প্রেজেন্ট টেন্স, অক্সিলারি ভার্ব যখন ডাজ হয়েছে তখন ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম। এই সেন্টেন্সটাতে আর কোনো এক্সটেনশন নেই, নোট অফ ইন্টারোগেশন সাইন। সুতরাং এই লন্ডন একটি জায়গা যেটাকে টার্গেট করে বা লক্ষ্য করে আমরা হোয়ার দিয়ে কোশ্চেন করেছি। নাও অ্যানাদার এক্সাম্পল স্টেটমেন্ট, দে আর প্লেয়িং ইন দ্য ফিল্ড, তারা মাঠে খেলা করিতেছে। নাও ডাব্লিউএস কোশ্চেন, হোয়ার আর দে প্লেয়িং, তারা কোথায় খেলা করিতেছে। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এখানে ইন দ্য ফিল্ড জায়গা বুঝিয়েছে, তাই আমরা হোয়ার দিয়ে কোশ্চেন করছি। তাহলে হোয়ার আর দে প্লেয়িং, আর আমরা অক্সিলারি ভার্ব আর নিয়েছি, তারপর সাবজেক্ট দে নিয়েছি, এবার ভার্ব আইএনজি, যেহেতু কন্টিনিউয়াস টেন্স এখানে অক্সিলারি ভার্ব আর হয়েছে তাই ভার্ব আইএনজি হয়ে গেল, নোট অফ ইন্টারোগেশন সাইন। স্ট্রাকচারালি কি, ডাব্লিউএস ওয়ার্ড হোয়ার plus auxiliary verb plus subject plus verb plus extension plus note of interrogation sign. But in these two sentences we are not getting any extension. Here is a picture, they are playing in the field. Where are they playing? Here is a note, sentence এর মধ্যে জায়গা বা প্লেস এর উল্লেখ থাকলে উক্ত জায়গাকে টার্গেট করে বা লক্ষ্য করে হোয়ার দ্বারা কোশ্চেন করতে হবে। স্টেটমেন্ট, দ্যাট মিনস অ্যানাদার এক্সাম্পল, দ্য বয় ওয়াজ অন দ্য ডেক, বালকটি ডেকের উপর, অর্থাৎ বালকটি জাহাজের ডেকের উপর। অন দি ডেক এটি জায়গা বুঝিয়েছে, তাই আমরা হোয়ার দিয়ে কোশ্চেন করবো। নাও ডাব্লিউএস কোশ্চেন, হোয়ার ওয়াজ দ্য বয়, বালকটি কোথায়, জায়গা বুঝিয়েছে তাই হোয়ার নিয়েছি। এবারে ভার্ব, বি ভার্বটাই প্রিন্সিপাল ভার্ব এখানে, এরপর সাবজেক্ট দি বয়, নোট অফ ইন্টারোগেশন সাইন। হেয়ার বি ভার্ব ইজ দ্য মেন ভার্ব, এখানে এই বি ভার্বটাই মেন ভার্ব, অর্থাৎ বি ভার্ব যখন মেন ভার্ব হয় তখন কিন্তু স্ট্রাকচারাল প্যাটার্নেও একটা পরিবর্তন, ডাব্লিউএস ওয়ার্ড প্লাস ভার্ব প্লাস এনপি, নোট অফ ইন্টারোগেশন সাইন, এই স্ট্রাকচারাল প্যাটার্ন অনুসারে সাজাতে হবে যখন বি ভার্বটা মেন ভার্ব হয়। ডাব্লিউএস কোশ্চেন, হিয়ার ইজ দ্য বেসিক স্ট্রাকচারাল প্যাটার্ন, ডাব্লিউএস ওয়ার্ড প্লাস অক্সিলারি ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন, নোট অফ ইন্টারোগেশন সাইন। নাও দ্য নেক্সট ওয়ান, হোয়ার প্লাস অক্সিলারি ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন, নোট অফ ইন্টারোগেশন সাইন। ডিয়ার ভিউয়ার্স, উপরের স্ট্রাকচারটাতেই আমরা ডাব্লিউএস ওয়ার্ডের জায়গায় এখানে হোয়ার বসিয়েছি, যেহেতু এই ক্লাসটি আমরা হোয়ার দিয়ে পরিচালনা করছি সেহেতু এই ডাব্লিউএস ওয়ার্ডটা আমরা হোয়ার নিয়েছি এখানে। বেসড অন দিস স্ট্রাকচার উই আর ফ্রেমিং ডাব্লিউএস কোশ্চেন নাও। মাই ফাদার ওয়ার্কস ইন এ হসপিটাল, আমার পিতা একটা হসপিটালে কাজ করে। নাও ডাব্লিউএস কোশ্চেন, হোয়ার ডাজ ইউর ফাদার ওয়ার্ক, তোমার পিতা কোথায় কাজ করে। এই ইন এ হসপিটাল এটি জায়গা, তাই হোয়ার দিয়ে কোশ্চেন করছি। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, অক্সিলারি ভার্ব নিয়েছি ডাজ। মাই ফাদারটা ইওর ফাদার হয়ে গেছে, আমরা জানি কোশ্চেন করবার সময় মাইটা ইওর হয়ে যায়, যেটা আমরা ডাব্লিউএস কোশ্চেন হোয়েন এর ক্লাসটাতে আমরা দেখেছি। আই, মি, উই, আস এগুলো ইউ হয়ে যায়, আর মাই আর আওয়ার ইওর হয়ে যায় কোশ্চেন করবার সময়। সুতরাং মাইটা যে ইওর হয়ে যায় এটা ক্লিয়ার হওয়ার জন্য হোয়েন এর ক্লাসটি রিভিউ করতে হবে। তাহলে মাই ফাদারটা ইওর ফাদার হয়ে গেল, আর ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম, নোট অফ ইন্টারোগেশন সাইন। সো ডাব্লিউএস ওয়ার্ড হোয়ার প্লাস অক্সিলারি প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব, এখানে কোনো এক্সটেনশন নেই, নোট অফ ইন্টারোগেশন সাইন। অ্যানাদার এক্সাম্পল, দিস মেডিসিন ইজ ফ্রম রোম, এই ওষুধটি রোম থেকে এসেছে। নাও দ্য ডাব্লিউএস কোশ্চেন, ফ্রম হোয়ার ইজ দিস মেডিসিন, কোথা থেকে এই মেডিসিন এসেছে। ইয়েস, ফ্রম হোয়াট প্লেস, সোর্স অর হোয়েন্স, অর্থাৎ কোথা থেকে বা কোন উৎস থেকে অথবা কোথায়, এরকম ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা একটি স্ট্রাকচারাল প্যাটার্নে পরিবর্তন দেখছি, অর্থাৎ প্রিপোজিশন ফর্মটাই আগে নিতে হবে, এরপরে ডাব্লিউএস ওয়ার্ড হোয়ার, এরপরে বি ভার্ব প্লাস এনপি। নাও দ্য স্ট্রাকচারাল প্যাটার্ন, ইয়েস হিয়ার ইজ দ্য স্ট্রাকচারাল প্যাটার্ন, প্রিপোজিশন ফ্রম প্লাস হোয়ার প্লাস অক্সিলারি প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন, আর যদি বি ভার্ব হয় তাহলে প্রিপোজিশন ফ্রম plus where plus verb plus np plus note of interrogation sign. Okay, another example, David is coming from Paris, David Paris থেকে আসিতেছে। Now the WS question, where is David coming from? Dear viewers, এখানে আমরা কিন্তু প্যারিস একটা জায়গা তাই where দিয়ে কোশ্চেন করেছি। এবার অক্সিলারি ভার্ব ইজ, সাবজেক্ট ডেভিড, এবার ভার্ব কামিং যেহেতু কন্টিনিউয়াস টেন্স, আর এই প্রিপোজিশন ফর্মটি শেষে থাকলো কামের সাথে, এটা ভার্বাল ফ্রেজ হয়ে আছে, কামের সাথে আমরা প্রিপোজিশন ফর্মটি শেষে রাখতে পারবো, নোট অফ ইন্টারোগেশন সাইন। অ্যানাদার আনসার, এই ফর্মটিকে ঘুরিয়ে আমরা আগে নিতে পারি, ফ্রম হোয়ার ইজ ডেভিড কামিং। তো ফর্মটা যখন আমরা আগে নিয়ে নেব তখন কিন্তু ফর্মটা শেষে বসবে না। এখানে এই স্ট্রাকচারাল প্যাটার্ন অনুসারে আমরা সাজিয়েছি, ফ্রম প্লাস ডাব্লিউএস ওয়ার্ড হোয়ার প্লাস অক্সিলারি প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব, নোট অফ ইন্টারোগেশন সাইন। ফ্রম হোয়ার ইজ ডেভিড কামিং, ডেভিড কোথা থেকে আসিতেছে। তাহলে ফ্রম হোয়াট প্লেস অর
হোয়াট সোর্স অর্থাৎ কোন উৎস থেকে অথবা কোন জায়গা থেকে, এরকম সেন্স বোঝাতে হলে আমরা ফ্রম প্রিপোজিশনটি আগে এনে তারপর আমরা ডাব্লিউএস কোশ্চেনে বেসিক স্ট্রাকচার প্রয়োগ করতে পারি, আর বি ভার্বের জন্য যে স্ট্রাকচার সেই স্ট্রাকচারটাও প্রয়োগ করতে পারবো। দিস ইজ এ পিকচার অফ আইফেল টাওয়ার অফ প্যারিস ফ্রম হোয়ার ডেভিড ইজ কামিং। হোয়ার অ্যাজ কনজাংশন, কনজাংশন হিসাবে হোয়ারের ব্যবহার। আই নো হোয়ার হি ইজ, আমি জানি সে কোথায়। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এখানে এই হোয়ারটা কিন্তু একটি কনজাংশন, এটি দুইটি সেন্টেন্সকে জয়েন করছে, তাই আমরা বলছি এই হোয়ারটি কনজাংশন বা কানেক্টর। অ্যানাদার এক্সাম্পল, ইউজ দ্য ওয়েন্টমেন্ট হোয়ার পেইন ইজ ফিল, যেখানে ব্যথা অনুভূত হয় সেখানে মলম প্রয়োগ করো। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এখানে এই হোয়ারটি দুইটা সেন্টেন্সকে জয়েন করছে, এই দুইটা সেন্টেন্সকে হোয়ার জয়েন করছে, এই জন্য এই হোয়ারটাকে আমরা বলছি কনজাংশন অর কানেক্টর। অ্যানাদার এক্সাম্পল, আই উইল গো হোয়ার অর হোয়ার এভার ইউ গো, তুমি যেখানে যাও আমি সেখানে যাব। এখানেও দুইটা সেন্টেন্স, আই উইল গো একটি সেন্টেন্স, ইউ গো অ্যানাদার সেন্টেন্স, এই দুইটা সেন্টেন্সকে আমরা হোয়ার বা হোয়ার এভার দ্বারা যোগ করছি। অর্থাৎ এখানে আমরা হোয়ারও ব্যবহার করতে পারবো, হোয়ার ইভারও ব্যবহার করতে পারবো। হোয়ার ইভার ব্যবহার করলে বরং এটি একটু এমফেসাইজ করা হবে। ওকে, নেক্সট, ফাইন্ড দ্য বুক হোয়ার ইউ লিভ ইট, ফাইন্ড দ্য বুক হোয়ার ইউ লিভ ইট, বইটি খোঁজো যেথায় তুমি এটি ত্যাগ করেছো বা হারিয়েছো। এখানে ইউ লিভ ইট একটা সেন্টেন্স, ফাইন্ড দ্য বুক এটি আর একটা সেন্টেন্স, এই দুইটা সেন্টেন্সের মধ্যে হোয়ার বসছে এবং হোয়ারটি এখানে কনজাংশন আর কানেক্টর। নাও অ্যানাদার এক্সাম্পল, ফলস আর থিক হোয়ার লাভ ইজ থিন, যারা দেখতে নারী তার চলন বাঁকা, অর্থাৎ যেখানে ভালোবাসা সরু সেখানে ভুলেরাই মোটা, এটাকেই আমরা প্রভার্বের ভাষায় বলি যারা দেখতে নারী তার চলন বাঁকা। অ্যানাদার এক্সাম্পল, লোপা ওয়েন্ট টু কলকাতা হোয়ার শি পুট আপ ইন এ হোটেল, লোপা কলকাতা গেল যেখানে সে একটা হোটেল উঠলো। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এখানে এই হোয়ারটি দুইটা সেন্টেন্সকে জয়েন করছে, লোপা ওয়েন্ট টু কলকাতা এটা একটা সেন্টেন্স, শি পুট আপ ইন এ হোটেল সে একটা হোটেলে উঠলো এটা আর একটা সেন্টেন্স, এই দুইটা সেন্টেন্সকে হোয়ার জয়েন করছে, এই হোয়ারটি একটি কানেক্টর। অ্যানাদার এক্সাম্পল, দ্য গাইড উইল টেক ইউ হোয়ার ইউ উইল গো, অথবা আমরা বলতে পারি দ্য গাইড উইল টেক ইউ হোয়ার এভার ইউ উইল গো, তুমি যেখানে যেতে চাও পথপ্রদর্শক তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবে। এই এখানে হোয়ারটি দুইটা সেন্টেন্সকে জয়েন করছে, তাই হোয়ারটি কনজাংশন অর কানেক্টর। নাও দিস ইজ এ পিকচার অফ এ গ্লোব ট্রটার, নাও দ্য গাইড, দিস গাইড উইল লিড দ্য গ্লোব ট্রটার হোয়ার এভার হি অর শি উড লাইক টু গো। হোয়ার অ্যাজ প্রোনাউন, প্রোনাউন হিসাবে হোয়ারের প্রয়োগ। হোয়ার অ্যাজ রিলেটিভ প্রোনাউন or where as relative adverb. Now the subtitle place where. Place where আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি। I know the place where he lives. আমি ওই জায়গাটি জানি যেখানে সে বসবাস করে। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এখানে where he lives এই ক্লজটাতে এটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, I know the place এটা প্রিন্সিপাল ক্লজ। এখানে where he lives এটা সাবঅর্ডিনেট অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, যেহেতু এই ক্লজটি প্লেসকে মডিফাই করছে মানে নাউনকে মডিফাই করছে, তাই where he lives এটি সাবঅর্ডিনেট অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। এখানে এই হোয়ারটি কিন্তু রিলেটিভ প্রোনাউন, যেহেতু তার পূর্ববর্তী নাউন দি প্লেসকে মডিফাই করছে, এই জন্য আমরা বলছি হোয়ার অ্যাজ রিলেটিভ প্রোনাউন। এবং এখানে কিন্তু এই প্লেসের সাবস্টিটিউশন হিসেবে হোয়ার বসছে, এই জন্য আমরা এই হোয়ারটিকে বলছি যে হোয়ারটি এখানে রিলেটিভ প্রোনাউন। জন ওয়েন্ট টু লন্ডন হোয়ার হি উড অ্যাটেন্ড এ সেমিনার, জন লন্ডনে গেল যেখানে সে একটি সেমিনারে যোগদান করবে। লন্ডন এখানে নাউন, এরপরে আমরা হোয়ার বসিয়েছি। এখানেও কিন্তু আমরা বলেছি যে প্লেস হোয়ার, এখানে দেখছি সরাসরি প্লেস হোয়ার দিয়েছি, এখানে প্লেসের একটা নাম দিয়েছি, লন্ডন একটা নাম মানে একটা নেম অফ এ সিটি, সুতরাং এটা একটা প্লেস, এই প্লেসের পরেই আমরা হোয়ার বসিয়েছি। এবং এখানেও কিন্তু হোয়ার হি উড অ্যাটেন্ড এ সেমিনার এটি সাবঅর্ডিনেট অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, যেহেতু এই ক্লজটি লন্ডন নাউনকে মডিফাই করছে তাই এটি সাবঅর্ডিনেট অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। আর এখানে এই হোয়ারটি মূলত রিলেটিভ প্রোনাউন এবং আমরা এটাকে রিলেটিভ অ্যাডভার্বও বলতে পারি, যেহেতু এই লন্ডন একটি জায়গাকে মডিফাই করছে, অর্থাৎ অ্যাডভার্ব অফ প্লেস হোয়ার কিন্তু। দিস ইজ এ পিকচার অফ লন্ডন সিটি অ্যান্ড হিয়ার ইজ এ রিপুটেড ব্রিজ অফ লন্ডন। দিস ইজ দ্য হল হোয়ার আই লিভড ইন মাই স্টুডেন্ট লাইফ, এটা সেই হল যেখানে আমি ছাত্র জীবনে বসবাস করতাম। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এখানে দি হল হোয়ার, অর্থাৎ দি হলটি নাউন, তারপরে আমরা হোয়ার বসিয়েছি, অর্থাৎ প্লেস হোয়ার এভাবে বসিয়েছি। এখানে এই হোয়ার আই লিভড ইন মাই স্টুডেন্ট লাইফ এই অংশটুকু কিন্তু সাবঅর্ডিনেট অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, যেহেতু এই হোয়ার আই লিভড ইন মাই স্টুডেন্ট লাইফ এই ক্লজটি দি হল নাউনকে মডিফাই করছে, নাউনকে মডিফাই করে অ্যাডজেক্টিভ, সুতরাং এই ক্লজটি সাবঅর্ডিনেট অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। এখন আমরা এই সেন্টেন্সটাকে ঘুরিয়ে কিন্তু এরকম বলতে পারি, দি হল হোয়ার আই লিভড ইন মাই স্টুডেন্ট লাইফ ওয়াজ ভেরি কমফোর্টেবল। এইখানে কিন্তু আমরা এই সেন্টেন্সটাকে কিন্তু আমরা বলতে পারি এই হোয়ারটি রিলেটিভ অ্যাডভার্ব, কারণ সেন্টেন্সের সাবজেক্টকে
মডিফাই করছে, হোয়ারটি রিলেটিভ অ্যাডভার্বও বলা হয়। যেহেতু এই দুইটা সেন্টেন্সকে জয়েন করে, এই জন্য এটাকে রিলেটিভ অ্যাডভার্বও বলা হয়। দিস ইজ এ পিকচার of the hall where I lived in my student life. Where is he? সে কোথায়? Another example, where do you come from? তুমি কোথা থেকে আসো? Where as interrogative pronoun. এই উপরোক্ত দুইটা সেন্টেন্সেই where interrogative pronoun। এরকম ভাবে আমরা কিন্তু আরো interrogative pronoun দেখেছি, what, who। আমরা যখন pronoun অপশনে যাব তাহলে আমরা দেখব whom, এগুলো ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন হিসেবে কাজ করে। সো এখানে আমাদের কাজ আছে এই হোয়ারটি ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন, যেহেতু এটি কোশ্চেন করতে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এখানে বি ভার্বি মেন ভার্ব হোয়ার প্লাস ভার্ব প্লাস নাউন অর প্রোনাউন এই প্যাটার্ন অনুসারে সাজানো হয়েছে। আর নিচেরটা হোয়ার প্লাস অক্সিলারি প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব এক্সটেনশন অর্থাৎ বেসিক স্ট্রাকচারে সাজানো হয়েছে। ডাব্লিউএস কোশ্চেনে বেসিক স্ট্রাকচারে সাজানো হয়েছে, এটা বি ভার্বের স্ট্রাকচারে সাজানো হয়েছে, আর ডাব্লিউএস কোশ্চেনে বেসিক স্ট্রাকচারে সাজানো হয়েছে। এখানে এই দুইটি হোয়ারই মূলত ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন। নেক্সট, ইমপ্যাথিক কোশ্চেন উইথ হোয়ারএভার অ্যান্ড হোয়ার অন আর্থ, অর্থাৎ ইমপ্যাথিক কোশ্চেন অধিক গুরুত্ব আরোপ করবার জন্য অথবা অধিক জোরালোভাবে কোনো কোশ্চেন বোঝানোর জন্য হোয়ারএভার অথবা হোয়ার অন আর্থ এই দুইটি টার্ম আমরা ব্যবহার করব হোয়ারের পরিবর্তে। এক্সাম্পল, হোয়ার আর ইউ গোয়িং উইথ দিস হ্যাভি ব্যাগ? এই ভারী ব্যাগ নিয়ে তুমি কোথায় যাইতেছো? এখানে আমরা হোয়ার ব্যবহার করছি, এর সাবস্টিটিউশন হিসেবে আমরা হোয়ারএভার দেখব। নেক্সট, হোয়ারএভার আর ইউ গোয়িং উইথ দিস হ্যাভি ব্যাগ? এই ভারী ব্যাগ নিয়ে তুমি কোথায় যাইতেছো? ডিয়ার ভিউয়ার্স, এই হোয়ারের পরিবর্তে যদি আমরা হোয়ারএভার প্রয়োগ করি তাহলে এই সেন্টেন্সটাকে অধিক গুরুত্ব অর্থাৎ এই সেন্টেন্সের ফাংশনটাকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হবে। হিয়ার ইজ এ নোট, অধিক গুরুত্ব আরোপের জন্য হোয়ারএভার অথবা হোয়ার অন আর্থ এই দুইটি টার্ম ব্যবহার করা হয় হোয়ারের পরিবর্তে। নাও সেকেন্ড এক্সাম্পল, হোয়ার হ্যাভ আই পুট মাই মোবাইল? কোথায় আমি আমার মোবাইল রেখেছি অথবা আমার মোবাইল আমি কোথায় রেখেছি। নাও দ্য নেক্সট অপশন, হোয়ার অন আর্থ হ্যাভ আই পুট মাই মোবাইল? আমি কোথায় আমার মোবাইল রেখেছি অধিক গুরুত্বের জন্য হোয়ার অন আর্থ, এই পৃথিবীর কোথায়, সিম্বলিক্যালি এই পৃথিবীর কোথায় আমি আমার মোবাইলটি রেখেছি। আসলে আমি কোথায় আমার মোবাইলটি রেখেছি অধিক এমফাসাইজ করা বা অধিক গুরুত্ব আরোপ করার জন্য হোয়ারের পরিবর্তে হোয়ার অন আর্থ অথবা হোয়ারএভার এই দুইটি ওয়ার্ড বা ফ্রেজ এখানে ব্যবহার করা হবে। Even where can be used at the end of the sentence. I had a pen, but now I don't know where. Where can be used at the end of the sentence, but that will also ask a question. আমার একটা কর্ম ছিল কিন্তু আমি এখন জানি না এটি কোথায়। Okay, this is all about where. If you have any question, comment in the comment box. I will answer you. Enjoy the next class on WS question by why episode number 4. আমাদের পরবর্তী ক্লাস why দ্বারা গঠিত WS question episode 4. Stay connected with Flora English tutorial and subscribe the channel please. No more today. Have a good day. Wishing you all the best.